والذين سلطان على الشعب الغدر الجلن رضي الله عنه وصله وقرأ شول ليلنا ولكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ورسولنا إليه ورسولنا بقدر ورسول علي رضي الله عنه
وصل وفرع شهود الليل لنا وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وخصوصا إلى جهاد القرية وجهاد وصالح وإبراهيم شهد الله لنا وهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وجه الله للمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله سلطانه الهادي برهانه الموصف الوجد الكرام وهو إحسانه. تعلم الزاد والشام وخلق الخلق الحكمة وضع عليها علما وبسط لهم من فعند منة المأجرة في الدار الجسمة. وأرسل إليه أشرف الجعل جلال الرحمة. بلغت الرزق وصل بعد خلق هذا العبد المحبوب. فانتشر الآثار وصار في علم الشهادة والغيوب. ومع جل هادما الذي ذكر ما جمنا وعظم هذا الذي برز من هدرة الأحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود. فدعت رب وجودها الأكناف والوجود وبرزت برد العوالي براس التكريم. اللهم صل وسلم صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على تجلى حق جلال القدس الواسع تجلى قلوب بالشعر فضله في قرب الواشع. وله عبد الله بابا أزرع وبعباد ولا يمل ضبره بقصة برداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان لبشره بلا ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فمن شر اتصل به قلب منيب إلا بصواب فضل على هذا الحبيب. يا قلب سرور فتوال بهدينا من أنوان ولا جل مشربه بنوره عمر الكون بهجة وجلالا. فالترك في الحسن على مقامك وتمحى في نفسه تعالى. لا خد صور في مسألته بصرا كاملا ولو يشهد الضلالا. وهو من فوق علمنا قد رعشه رفدا في شوني وكماله. سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن أصله اللسان ويحرم كل معانيه الجنان. ينتصر منه في العالم والبطون والطور والوجود والجنون. وتقرب الله لمن إليه كريم بشر السعيد وبذكر الحكيم بشارة. وقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن وجد هذا بشرا ذلك فيعبد المرسلين فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بشرى لنا
شهد قربا ونادى هذا الحبيب على الرسالة والأرض فيه نبي ترغيب فأعطيت العلي على الكردتين فسند عليك والتبشير للأمين التعيس والقدرة التشفد فيه على هذا المشطور يبرز نور وتعمل على الطهور نور ذاك كل النور يا صدق الحكمة عليه ونظم الله عليه النعمة بالحاصل ما يدرى يا ذا يمه فنيسا لجنبها المسعود وشراكة الأغض السماء والمضاد قادر ربنا فيك الله سيدة المريم سيدة آسيا والله من الغفور عيني وقسم الله له من الشراب بالقسمة وافيا فتعالى كل ذي رضب الله على غدور جناد المولود فخلق الصبور كمال النور عواد أبر الزابد المحمود يدعين لله باليقين والسجود وحال القيام صلى الله على محمد. Ya Rab, untuk semuanya berdiri. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika.
Allah, waghfir li dhunubi ya Allah, bibarakatil hadi Muhammad ya Allah, wa salatullahi tahsya ya Allah, ashrafar rusuli Muhammad ya Allah, wa salamun mustami'u ya Allah, kulla hinin ya tajaddad ya Allah, rabbi faghfir li dhunubi ya Allah, bibarakatil hadi Muhammad ya Allah. Al julus al-hijratu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada yang saya hormati Bapak Ibnu Kamijo SPD MPD selaku Kepala SD Negeri Tampia 02, kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru dan juga tenaga pendidik
dan tenaga kependidikan SD Negeri Dampak 02 yang saya banggakan, dan juga kepada siswa-siswi dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang Pak Guru sayangi dan juga Pak Guru cintai, dan juga kepada yang terhormat rombongan dari Pondok Pesantren Modern Darul Aulil Albab Ngororejo. Pertama dan paling utama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di SD Negeri Dampak 02. Semoga hadirnya kita semua di sini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga bisa disebut sebagai pahala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita hatur curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, ulama, tabi'in, dan semoga kita sebagai pengikutnya nantinya bisa mendapatkan syafaat dari beliau di hari yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada hadirin semuanya, saya di sini selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di SD Dampak 20 ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga tausiah, dan nanti yang keempat penutup dan doa. Untuk acara yang pertama pembukaan, marilah kita sama-sama awali buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan umul kitab. Ala hadiniyah waliniyati kulli salihah biridwanillah wali syafa'ah birasulillahi sallallahu alaihi wasallam sa'alillahi lahumul al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan dibacakan umul kitab tadi, acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan suatu apapun. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ibnu Kamicu SPD NTD selaku Kepala SD Negeri Dampak 02. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma ba'du. Laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah ma ba'du. Yang kami hormati Ustadz, santri maupun hadroh dari Ponpes Modern Darul Ulil Albab Gedong Kelor Waruja Tegal, yang terhormat Bapak Ibu Guru serta tenaga kependidikan SD Negeri Dampak 2, anak-anakku kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, 5 maupun 6 yang berbahagia, serta yang saya banggakan operator ya mas, dari Gambus ya mas. Ya karena tanpa operator ya nggak ada caranya mas. Terima kasih mas. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
karena dengan rahmat dan hidayah serta karunia-Nya kita semua keluarga besar SD Negeri Dampiak 2 pada kesempatan hari ini, hari yang penuh barokah, hari yang penuh mulia, kita bisa mengadakan acara yaitu Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, kenapa kita harus memperingati Maulid Nabi? Kita patut bersyukur bahwa kita ini hidup di akhir zaman dan mempunyai Nabi yang terakhir. Siapa Nabi yang terakhir itu anak-anak sekalian? Ya, Nabi Muhammad. Mengapa kita harus mencintai Nabi Muhammad? Karena beliau adalah manusia pilihan, manusia yang dikasihi dan dicintai oleh Allah. Dan memang Kanjeng Nabi itu diciptakan untuk menjadi contoh bagi seluruh manusia. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Kita harus cinta dengan Nabi karena beliaulah pemimpin yang cinta kepada seluruh umatnya termasuk kita. Anak-anakku sekalian, nanti pada saatnya itu dunia ini akan hancur sehancur-hancurnya, yaitu akan kiamat. Setelah dunia ini hancur, tidak ada kehidupan, tidak ada makhluk yang hidup satupun, termasuk malaikat yang meniup sangkakala. Setelah alam semesta ini hening sekian ribu tahun, itu nanti akan dibangkitkan manusia-manusia yang sudah meninggal, mulai dari manusia yang pertama kali yaitu Kanjeng Nabi Adam sampai manusia yang menemui alam kiamat nanti. Anak-anakku sekalian, nanti ketika hari pembangkitan, setelah sekian puluh tahun alam ini hening, tidak ada kehidupan, itu dibangkitkan, maka yang dibangkitkan pertama itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan oleh Nabi kita? Apakah Nabi kita kemudian mencari makanan, ataupun mencari istrinya, ataupun mencari anaknya? Tidak, anak-anakku sekalian. Kanjeng Nabi nanti ketika dibangkitkan setelah alam ini mengalami hari kiamat, itu yang dicari adalah umatnya, umati. Yang dicari kita semua, umatnya. Nah, itulah kenapa kita harus cinta kepada beliau, karena Kanjeng Nabi itu cintanya kepada kita tidak hanya di dunia, tapi nanti sampai di akhirat, sampai di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, ada satu kisah ataupun cerita. Jadi Kanjeng Nabi itu akhlaknya memang sangat mulia, seperti beberapa riwayat, diantaranya Nabi itu ketika sholat subuh setiap hari diganggu oleh seseorang, bahkan jalannya kadang-kadang ditaruh duri. Kemudian tidak hanya itu, Kanjeng Nabi diludahi berhari-hari seperti itu. Tapi beliau tetap sabar, beliau tidak marah. Sampai pada suatu saat, anak-anakku sekalian, hari itu Nabi mau sholat subuh, tidak ada yang mengganggu. Orang yang tadinya suka mengganggu, suka nakal, itu tidak kelihatan.
Maka Nabi kemudian tanya kepada sahabat, kenapa hari ini orang yang biasanya nakal, yang biasanya naruh duri, yang biasanya meludahi tidak ada? Dijawab oleh sahabatnya bahwa beliau sakit. Apakah Nabi kemudian senang dengan orang nakal itu sakit? Enggak. Apakah Nabi kemudian muas-muasin? Enggak. Tapi apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, yaitu langsung pulang mengambil oleh-oleh ataupun jajan, lalu menjenguk orang yang jahat kepada beliau, dijenguk. Itulah anak-anakku sekalian. Maka ketika kamu dinakali oleh temanmu, jangan dibalas dengan kenakalan, tapi balaslah dengan perbuatan baik. Itu yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lalu anak-anak sekalian, suatu saat Kanjeng Nabi itu dakwah ke Taif. Beliau sampai di perkampungan itu tidak diterima oleh penduduk dengan baik. Bahkan beliau dilempari, dipataki ya, dengan kerikil. Ada yang kena di badan beliau sampai beliau berdarah tubuhnya. Melihat seperti ini anak-anak sekalian, malaikat tidak terima. Malaikat itu kasihan dengan Kanjeng Nabi. Maka malaikat ngomong pada Kanjeng Nabi, "Hai Muhammad, apakah perlu kampung Taif ini dihancurkan dengan gunung karena telah kurang ajar kepadamu wahai Muhammad?" Apakah Kanjeng Nabi lalu mengatakan, "Ya malaikat, hancurkan Taif karena sudah menyakiti saya"? Enggak seperti itu. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad mendoakan, jangan malaikat, jangan biarkan penduduk Taif ini hidup selamat damai. Kalaupun sekarang tidak mau beriman, mudah-mudahan anak atau cucunya nanti yang akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah anak-anak sekalian mulianya akhlak Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan anak-anak sekalian, cinta kita kepada Nabi itu harus diwujudkan dengan bagaimana caranya? Pertama, setiap hari kamu harus bersolawat, walaupun hanya sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan syukur-syukur sebanyak mungkin. Karena nanti di alam akhirat itu umat yang paling dicintai oleh Kanjeng Nabi itu adalah yang paling banyak bersolawat kepada beliau. Maka anak-anakku sekalian, mulai dari sekarang sampai nanti kamu tua, sampai meninggal, istiqomahlah setiap hari bersolawat sebanyak-banyaknya. Karena kita nanti di alam akhirat itu ketika membutuhkan pertolongan, maka yang bisa memberi syafaat kita hanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, kita nanti kalau mengandalkan amal masuk surga itu rasa-rasanya berat. Karena apa? Ibadah kita berbeda dengan ibadah para pendahulu sahabat Nabi. Sholat kita tentu banyak kurang khusyuknya, sedekah kita tentu kurang banyak dan kurang ikhlas. Puasa kita tidak serutin orang-orang dahulu, bahkan mungkin jarang-jarang, bahkan mungkin bolong-bolong. Amal ibadah kita semuanya kalau mau dihitung-hitungan mungkin tidak seberapa. Tapi karena syafaat Kanjeng Nabi, maka semua itu kalau sudah beliau memberi syafaat, maka mudahlah bagi kita semua nanti masuk ke jannah atau surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu anak-anakku sekalian, jadi hari ini kita memperingati, walaupun sudah terlambat ya, memperingati hari lahirnya Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan kita di hati kita senantiasa tertanam mahabbah, rasa cinta kepada beliau. Wujud cinta itu satu, usahakan kamu semua setiap hari harus bersolawat, tidak boleh ada yang tidak solawat. Kemudian yang kedua,
apa yang menjadi ajarannya, sunnah-sunnahnya laksanakan walaupun itu sekecil mungkin ya. Kemudian yang ketiga, kita juga harus berusaha untuk mengenal beliau lebih paham, lebih utuh dengan cara belajar risalah ataupun riwayat beliau, sehingga kita akan semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu anak-anakku yang perlu kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan keluarga SD Negeri Dampyak 2 menjadi sekolah atau madrasah yang mahabbah dengan Kanjeng Nabi. Kita semuanya berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnahnya, dan semoga nanti di yaumil akhir, dalam akhir nanti kita semuanya mendapat syafaat dari beliau Nabi Muhammad SAW. Ulang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu Kamijo SPDPD selaku Kepala SD Negeri Dampyak 02. Dia menyampaikan bahwasanya kita harus selalu mahabbah atau cinta kepada Nabi Allah Muhammad SAW, terutama setiap hari kita istiqomahkan untuk selalu bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Untuk acara yang selanjutnya itu acara yang akan kita nantikan yaitu tausiah, yang mana akan disampaikan oleh Ustazah Adinda Syifa Hasni Fadilah dari Pondok Pesantren Modern Darul Ulil Albab Waruja. Kepadanya kami haturkan silakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dumateng ingkang kawula hormati Bapak Kepala Sekolah, dumateng ingkang tansah kawula hormati Bapak lan Ibu Guru, lan adik-adik ingkang kula tresnani. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat hidayah, nikmat taufik, yang dapat memberikan kita wahyu sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barakah. Allahumma amin amin ya robbal. Lantunan sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa mengalir deras kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mampu memberi syafaat kepada umat besok di hari kiamat. Semoga kita semua termasuk golongan yang akan mendapatkan syafaatnya kelak. Allahumma amin amin ya robbal. Dek, siapa yang cinta Rasul bilang saya. Siapa yang cinta Rasul bilang saya. Siapa yang cinta Allah dan juga cinta Rasul. Siapa yang cinta Allah bilang saya. Ustazah mau nanya nih, ada yang tahu nggak ini bulan apa? Coba selain September. Coba yang bisa jawab.
maju. Gitu. Bisa? Kamu namanya siapa? Zahra. Ini bulan apa? Bulan? Rabiul Awal. Teman-teman, ini bulan Rabiul Awal ya. Coba kasih tepuk tangannya. Nah, kamu bisa jawab, saya kasih hadiah ya. Coba sekali lagi tepuk tangan buat Zahra. Jadi ini adalah bulan Rabiul Awal, bulan bertepatan dengan kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanggalnya berapa? Tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada saat itu ada pasukan gajah menyerang Ka'bah di Mekah yang dipimpin langsung oleh Abraha, gubernur dari Yaman. Dan bertepatan juga kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika usia 2 bulan dalam kandungan, ayahnya wafat. Coba ada yang tahu nggak nama ayahnya Nabi Muhammad siapa? Siapa? Abdullah bin Abdul Muthalib. Ayahnya wafat ketika itu, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diurus oleh ibunya. Ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ibunya wafat, lalu diurus lagi oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Tapi selang 2 tahun, kakeknya yang bernama Abdul Muthalib meninggal. Nabi Muhammad dilempar lagi, dirawat lagi oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Jadi Nabi Muhammad saat menginjak masa remaja, Nabi Muhammad ikut berdagang bersama pamannya yang bernama Abu Thalib. Dan pada saat itu, karena kerja kerasnya Nabi Muhammad dan sifat jujurnya, Nabi Muhammad SAW dipercaya oleh Khadijah untuk menjualkan dagangannya. Dan pada saat itu Nabi Muhammad SAW bertemu dengan kekasihnya, yaitu Sayyidati Khadijah. Nih, Ustazah kasih tahu ya, ada sholawat yang mengingatkan kita tentang keluarga Rasul. Hadra siap? Oke, main. Abdullah nama ayahnya. Yuk bareng-bareng. Aminah ibundanya. Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka.
penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rahatil akyar tasyadu bilayalil maulidi, wadadi kunuri abadu bima'ani ahmadi, wadadi kunuri abadu bima'ani ahmadi, wadadi kunuri abadu bima'ani ahmadi, bilayalil maulidi, bilayalil maulidi. Rahatul akyar tasyadu bilayalil maulidi, wadadi kunuri abadu bima'ani ahmadi, wadadi kunuri abadu bima'ani ahmadi, wadadi kunuri abadu bima'ani ahmadi, bilayalil maulidi, bilayalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rahatil akyar tasyadu bilayalil maulidi, wadadi kunuri abadu bima'ani ahmadi, wadadi kunuri abadu bima'ani ahmadi, wadadi kunuri abadu bima'ani ahmadi, bilayalil maulidi, bilayalil maulidi. Kalau kita cinta Nabi, kita harus berakhlak seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada berapa sifat-sifat Nabi? Ada yang tahu? 4. Apa aja? Sidik, fatona, amanah, tablik. Sidik artinya? Sidik artinya jujur, jujur kacang hijau, jujur ayam. Bukan itu, tapi jujur di sini artinya mengatakan yang sebenar-benarnya. Jangan bohong. Jadi kalau kita ditanya, jangan bohong, kita mengatakan yang sebenar-benarnya. Yang kedua apa? Fatona. Fatona artinya cerdas. Cerdas berarti berpikiran jernih, bisa memahami, bisa menjelaskan, dan bisa memberi solusi ketika ada masalah. Coba yang di sini cerdas-cerdas nggak sih? Lanjutkan ayat yang Ustazah baca, bisa? Siap? Siap? Oke. Al-Qari'ah. Terus lagi ya, lagi. Wadduha. Lagi-lagi. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Wah, Masya Allah, ternyata yang di sini
ini cerdas-cerdas semua ya. Terus yang ketiga tadi apa? Habis kata nah, amanah. Amanah artinya orang yang dapat dipercaya. Jadi kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Agar apa? Agar temannya banyak. Siap jadi orang yang amanah? Yang terakhir apa? Yang terakhir tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Dulu pada zamannya Rasulullah SAW, Rasul menyampaikan dakwah syiar-syiar Islam kemana-mana dengan kesungguhannya, dengan kesabarannya, sehingga tertuju tujuannya. Jadi kalau kita pengen bisa, kita harus sabar, kita harus sungguh-sungguh, karena manjadah wajadah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia. Kalau kau ingin sukses, bilang siap. Kalau kau ingin cerdas, bilang siap. Kalau kau ingin ke surga, bilang siap. Amin amin ya Rabbal. Semoga yang di sini masuk surga semua. Amin amin ya Rabbal. Pengen ranking 1 semua? Ya nggak mungkin masa ranking 1 semua. Jadi kalau pengen ranking 1 ya harus belajar. Siap rajin belajar? Siap? Siap ya? Kalau pengen jadi orang yang cerdas harus rajin belajar. Ya jadi kita kalau pengen jadi yang cerdas harus rajin belajar. Jangan rajin jajan. Hadirin yang dirahmati Allah, di bulan Maulid ini kita harus memperbanyak salawat, harus rajin sembahyang, baca Al-Quran, dan kita jangan suka berbohong. Kalau suka berbohong, nanti temennya setan. Kenapa temennya setan? Ya karena setan suka berbohong. Berarti kalau yang suka berbohong itu temennya setan ya? Iya apa enggak? Iya. Jadi yang di sini mau pada berbohong atau mau berjujur? Berjujur. Berarti kita harus memperbanyak salat. Oke, siap salawatan bareng-bareng? Siap? Hei, repot jadi pedagang, salat digawe gampang. Apa maning dagangane laris, urung salat ngaku nek wis. Repot jadi pedagang, salat digawe gampang. Apa maning dagangane laris, urung salat ngakune wis. Salatullah salamullah Salam
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Innama bu'istu li ahkamimal makarimal akhlak. Sesungguhnya Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kita sebagai umatnya harus mencontoh sifat-sifat teladan Nabi. Siap bersifat-sifat seperti Nabi? Bener loh ya. Emang tadi sifat-sifat Nabi ada berapa? 4. Apa aja? Pertama, sidik. Kedua, terus habis mana? Tablik. Ya. Jadi kita harus mencontoh sifat-sifat Nabi. Ada yang tahu nggak anak-anak Nabi ada berapa? Coba yang tahu angkat tangan lalu maju, tapi sebutkan. Siapa yang tahu? Yang tahu maju, terus sebutkan ada berapa? Siap? Coba angkat tangan dulu. Yuk maju yuk. Coba maju. Maju. Siapa? Hah? Siapa yang tahu? Anak-anak Nabi ada berapa? 7. Sebutkan siapa aja? Aduh. Ya udah, Ustazah kasih tahu nih ya, dengan pakai lagu nih biar gampang. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Sekali lagi, anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Tadi siapa aja? Ya. Jadi anak-anak Nabi ada berapa? 7. Tadi udah yang tahu. Sekarang ada yang berani nggak nyanyi kayak tadi di depan? Nanti Ustazah kasih door prize. Yo, tadi kan udah dikasih tahu anak-anak Nabi ada berapa. Sekarang coba maju. Yo, masa malu-malu semua? Yes, gak apa-apa. Yo, masa gak ada yang berani? Masa yang berani tadi 1 doang? Ya sini. Dia naik. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, anak-anak Nabi ada 7 anak laki-laki, 4
Yuk kasih tepuk tangannya. Ini contohnya, berani maju walaupun masih ada yang salah, tapi udah berani maju. Coba sekali lagi tepuk tangannya yang lebih meriah. Tadi namanya siapa? Coba kasih tepuk tangannya sekali lagi. Keren. Sekarang mau nanya nih sekali lagi. DPR karo Nabi hebatan siapa? Salah, hebatan DPR. Nabi wedi karo Gusti Allah. Ya DPR orang wedi karo Gusti Allah. Buktinya apa? Korupsi, ya korupsi, miliaran, ya kayaknya siapa? Makanya negara, apa wedi? Oh, jadi hebatan siapa? Hebatan DPR. Keren apa keren? Orang iya. Jadi kita harus menyadari sifat-sifat Nabi tadi. Sifat-sifat Nabi udah dijelasin dari pertama nyampe terakhir yang ada 4. Sekarang ini hadiahnya sisa 1 nih. Siap-siap ya. Siap-siap. Ustazah mau nanya. Tadi istrinya Rasul namanya siapa? Angkat tangan dulu. Ya sini. Kamu namanya siapa? Muhammad Nafal Al-Faiz. Muhammad Nafal Al-Faiz. Tadi udah nanya apa? Siapa nama ibu Nabi Muhammad? Siapa nama Nabi? Nabi Muhammad. Nabi atau istri? Istri. Istri. Namanya siapa? Siti Khadijah. Keren, Mas Novel namanya. Aduh, langsung gerombol, aduh. Makanya berani jawab, nanti dapat hadiah. Aduh, kasihan tuh Mas Novelnya tuh, dikejar lagi. Aduh. Makanya berani jawab, kalau berani jawab ya nanti dapat hadiah. Padahal kan tadi udah dijelasin kan, istrinya siapa, ibunya siapa. Aduh, sekarang ngumpet itu dikejar lagi. Masya Allah. Cekap sementeng matur nembah nyuwun agunipun. Sedaya kelapetan, burung irian, burung cendrawasih, anak monyet sakit gigi. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa undang saya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.